आका आका बोल बंदे आका आका बोल, 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 आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, 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 जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, 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 ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल। की कारोने ओई का बाते, की कारोने ओई का बाते, की कारोने ओई का बाते, नामे हाजीদের ঢোল। काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। सरवरे आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, सजर गवाही देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। सरवरे आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, सजर गवाही देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल। বাইতুল মামুর তলে খোদা সাদের কাবাকে গড়েছে। এই কাবা, আমরা দুনিয়ায় এত জিনিস আছে, কাবাকে এত সম্মান করি, এত তোয়াব করি কেন? কাবাকে আল্লাহ এমন কি নিয়ামত দিয়েছেন, কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন। বাইতুল মামুর তলে খোদা সাদের কাবাকে গড়েছে, সাদের কাবাকে গড়েছে। কুল মালায়েক জিন ও ইনসান কাবাকে তোয়াব করেছে, কাবাকে তোয়াব করেছে। তোয়াবে শুনতে পাই যে মোরা, তোয়াবে শুনতে পাই যে মোরা, তোয়াবে শুনতে পাই যে মোরা, শুধুই কান্নার রোল। কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল, কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল। আকা আকা बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। এই দুনিয়াতে নমরুদ ফেরাউন সাদ্দাত কতজন এই দুনিয়াতে মুসলমান ইসলামের দুশমন ইসলামের ধরতি পে আয়া है, এই দুনিয়াতে এসেছিল। আমান এই দুনিয়াতে কত ইসলামের দুশমন ইসলামকে যারা ধ্বংস করার চিন্তা ভাবনা করেছিল, তার মধ্যে একটা আব্রাহা বাদশা বলে একটা বাদশা এসেছিল এই দুনিয়াতে। আর ওই আব্রাহা বাদশা মনে করলো ওই কাবা ঘরটা আল্লাহর ঘর, তাহলে আল্লাহর ঘরটা ভেঙে দিলে তাহলে আল্লাহর লোক থাকবে না। ওই কাবা যখন আল্লাহর ঘরটা ভেঙে দেবো তাহলে ওই সব শেষ হয়ে যাবে। আব্রাহা বাদশা লোক লস্কর হাতি ঘোড়া সবকিছু রেডি করলো, চলো অ্যাটাক করা হবে ওই কাবার উপরে। যখন অ্যাটাক করার জন্য সব লোক লস্কর রেডি করলো, আল্লাহ বলে থামো আব্রাহা, এই দুনিয়াতে তোমার অনেক ক্ষমতা আমি দিয়েছি, তুমি লোককে দেখিয়েছো, কিন্তু তুমি আমার ক্ষমতাটা দেখে যাও। ওই ছোট্ট ছোট্ট পাখির মুখে ছোট্ট ছোট্ট পাথর দিয়ে আব্রাহা বাদশা লোক লস্কর হাতি ঘোড়া দল বল নাস্ত নাবুদ করে দিল। কবি ছন্দের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আরো কি লিখছে দেখুন। ইব্রাহিম নবীর দ্বারা খোদা ওই কাবাকে গড়েছে, ওই কাবাকে গড়েছে। ইব্রাহিম নবীর দ্বারা খোদা ওই কাবাকে গড়েছে, ওই কাবাকে গড়েছে। আব্রাহা বাদশা ওই কাবাকে ভাঙতে যখন গিয়েছে, ভাঙতে যখন গিয়েছে, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল ছোট্ট পাখির দল। কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল, কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল। আকা
बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तो करता जा, 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 ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। काबर दिके चल रे बंदा काबर दिके चल, काबर दिके चल रे बंदा काबर दिके चल, काबर दिके चल रे बंदा काबर दिके चल। এবার কি ব্যাপার বলি জি, কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন। লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক 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 ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক লব্বাইক लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, रब से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, प्यारे आका के दीवारों हाथ में डालेगा चलो। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, प्यारे आका के दीवारों हाथ में डाले हैं चलो। हुब्बे नबी में हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, हम उससे आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बर नाते पाक नगमा, लब्बर नाते पाक नगमा, कल्बे था और आज में है मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल्बे था और आज में है। लब्बर नाते पाक नगमा, कल्बे था और आज भी गए मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल्बे था और आज भी गए। बदला दो तुम दुश्मन दिन को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन में मर पिटने का जज्बा कल्बे था और आज भी है। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুনলেন, এখন আপনাদের সম্মুখে আরেকটি ফরমাইশমূলক গজল পরিবেশন করে শোনাবো। চলো কেন এমনি, অতি সুন্দর কথা কবি লিখছে দেখুন। ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ, বুঝো না কেন তুমি ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ, বুঝো না কেন তুমি ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। অতি মূল্যবান কথা এই কবি পর্দা সম্পর্কে আরো কি লিখছেন শোন। নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ তেমনি, নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ তেমনি। পর্দা ছাড়া চলা হারাম, পর্দা ছাড়া চলা হারাম, এই যে কোরআনের বাণী ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী
চলো কেন এমনি। তারপর কবি পর্দা সম্পর্কে আরো এই মিসাল দিচ্ছে, দেখুন। পর্দা নারীর ভূষণ, পর্দা নারীর ভূষণ, পর্দা যে নারীর খনি, পর্দা নারীর ভূষণ, পর্দা যে নারীর খনি। পর্দা করে চললে পরে, পর্দা করে চললে পরে হবে না পেরেশানি। ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। অতি মূল্যবান কথায় কবি পর্দা সম্পর্কে আরো কি মিসাল দিচ্ছেন, শুনুন। মূল্যহীন খোসাবিহীন কলা ও গো যেমনি, মূল্যহীন খোসাবিহীন কলা ও গো যেমনি। পর্দাবিহীন নারী তোমার, পর্দাবিহীন নারী তোমার মূল্য বোঝো তেমনি। ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। শেষ কথার মাধ্যমে কবি লিখছে, দেখুন। মজিবুল আজ বলে শোনো গো বোন তুমি, মজিবুল, মজিবুল আজ বলে শোনো গো বোন তুমি। পর্দা কেমন করেছিল, পর্দা কেমন করেছিল দেখো নবী নন্দিনী। ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ, পর্দা করা ফরজ বোঝো না কেন তুমি। ও গো রমণী চলো কেন এমনি, ও গো রমণী চলো কেন এমনি। শুনলেন ডুয়েট কণ্ঠে পর্দা সম্পর্কে তখন। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। নারী জগতের জান রে। নারীকে কেউ কখনো নিজের গোলাম ভেবো না। আমরা এই দুনিয়াতে আমার নবী নারীদের সম্মানের কথা বলেছেন, কিন্তু এই দুনিয়াতে আমরা এই নারীদের প্রতি অনেকজন এখনো পর্যন্ত সেই নবীর উম্মত আমরা এই নারীদের প্রতি অত্যাচার করি। কেন? বাপের বাড়ি থেকে বেশি টাকা পয়সা নিয়ে আসতে পারিনি তাই নির্যাতন করি। এই দুনিয়াতে আমার শ্বশুর ওই শালারা গরিব মানুষ তাই মারধর করিনি। এই দুনিয়াতে কারোর ক্ষমতা নেই, আমি মস্তান, আমি বস, এই দুনিয়াতে আমি মারধর করি, যা পারি করি। কেন? এই দুনিয়াতে আমাকে বলার মতো কেউ নেই। তাহলে মনে রাখুন, ওই জেনে রাখুন, ওই আল্লাহর ক্যামেরা চারিদিকে চালু করা আছে। আপনি অত্যাচার করলে সেখানে সব হিসাব দিতে হবে। কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে, দেখুন। নারীকে কেউ কখনো নিজের গোলাম ভেবো না। নারী ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ আসতে পারে না। নারী ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ আসতে পারে না। নারী যদি হয় মূর্খ পিছিয়ে যাবে সমাজ। নারী যদি হয় মূর্খ পিছিয়ে যাবে সমাজ। পুরুষের উন্নতিতে থাকে গো নারীদের হাত। পুরুষের উন্নতিতে থাকে গো নারীদের হাত। বলে রাব্বানা সুখ পাবে না, বলে রাব্বানা সুখ পাবে না করলে নারীর অপমান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। নারী জগতের জান রে। তারপর
কবি ছন্দের মাধ্যমে অতি মূল্যবান কথাই লিখছে দেখুন, নারী সবার মা আমার এই ফোনটা কিনেছি কয়েকদিন আগে, এই ফোনটা আমার বউ আমাকে দিয়েছে, এই ফোনটা আমার বউ আমাকে দিয়েছে। আর এই ফোনটা দেখছি নেড়া, মানে এই ফোনটা খালি আছে, যদি পড়ে যায় তাহলে ভেঙে যাবে, তাহলে কি হবে? আমি এদের বললাম, এদের দুই ভাইকে যে হাগো হাজার ইমরান, এই ফোনটা আমার দিয়েছে তোমার বুবু, এত খুশি করে আমাকে দিয়েছে, তাহলে ফোনটা যদি ভেঙে যায় ওর মনটা খারাপ হয়ে যাবে, তাই না এই দুনিয়াতে। তাহলে কি করলো ওরা, ছুটে গিয়ে আমার জন্য একটা ফোনের পিছন দিকের কভার কিনে দিল, আর একটা সামনের দিকে একটা কাঁচ মেরে দিল, বললো স্ক্রিন গার্ড দাদা, এটা কিছু হবে না, পড়ে গেলে এই গার্ডটা ভাঙবে আর পড়ে গেলে পিছনে কভারটা খারাপ হবে, আমাকে এটা বুঝিয়ে দিল। কিন্তু এই দুনিয়াতে কেন বোঝালো, এই ফোনটা খুব অমূল্য জিনিস, এই দুনিয়াতে ফোনটা কিন্তু আবার খারাপ হয়ে গেলে ভেঙে গেলে সারাতে পারবো, আবার না হলে কিনতে পারবো। কিন্তু এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের অনেক কিছু ফরজ করেছেন, শুধু এই 5 ওয়াক্তের নামাজ ফরজ এই দুনিয়াতে না, এই দুনিয়াতে একটা পর্দা বলে একটা কিছু জিনিস এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন। আর আমার ঘরে আমি যদি আমার মোবাইলটাকে ঠিক এই গার্ড করতে পারি, এই মোবাইলটাকে আমি ঠিকঠাক ভাবে যদি এই মানে সেভ করার জন্য এত কিছু চাপা দিতে পারি, এই দুনিয়াতে আমার ঘরের মা বোন এই দুনিয়াতে তানাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অনেক ইজ্জত দিয়েছেন। আমি বাপ, আমি ভাই, আমি যদি এরকম গার্ড করে দিই, না যেন ফোনটা ভাঙে, ওই না যেন আমার মা বোন এরা বেপর্দায় থাকে, আমি যদি ছোটবেলা থেকে ঠিক রাখি, এই দুনিয়াতে তারাও কিন্তু বড় হয়ে ঠিক থাকবে, নাকি হুজুর? বললাম এই দুনিয়াতে আমি করি না, আমরা চিন্তা ভাবনা করি না, কিন্তু নিজে কি করে সেফ থাকবো। কিন্তু কবি ছন্দের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে কি মিসাল দিচ্ছে দেখুন, মা বোনেদের কাছে নারী সবার মা বোন, কর নারীদের যতন, খোলা মেলায় ছেড়ো না নারী অমূল্য রতন, খোলা মেলায় ছেড়ো না নারী অমূল্য রতন, সোনা দানা হীরা গহনা লুকিয়ে রাখে সবাই, সোনা দানা হীরা গহনা লুকিয়ে রাখে সবাই, তার চেয়েও দামি নারী কেন বেপরদায় বেড়ায়, তার চেয়েও দামি নারী কেন বেপরদায় বেড়ায়, কিনে দামি ফোন করি যতন, কিনে দামি ফোন করি যতন, তাতে কভার করা হয় রে নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে, নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, নারী জগতের জান রে। আরো একটি কথা বলি, হয়তো আমার প্রতি একটু কষ্ট পাবে, কোনো অসুবিধা নেই, আমার উপরে রাগ করবেন, আমাকে দাউদ করবেন না, কোনো অসুবিধা নেই। যাই হোক, এই দুনিয়াতে দেখবেন আরো একটা জিনিস আমাদের মধ্যে কিছু ভুল করি আমরা। এই দুনিয়াতে দেখবেন একটা বাপ, আমি পিতা, যদি আমার মেয়ে ছোট্টবেলা থেকে, বিশেষ করে দেখবেন মেয়েদেরকে বাপেরা বড্ড ভালোবাসে, দেখবেন ছেলেদের কিছু হোক না হোক, কিন্তু একটা মেয়ের যদি কিছু হয় বাপ ছটফট করে, কি করে আমার মেয়েটার কি কষ্ট হচ্ছে গো, আমার মেয়েটা কেন। একটা মেয়েকে তার বাপ বড্ড ভালোবাসে, ভীষণ ভালোবাসে, এই মন থেকে ভালোবাসে। ছোট্টবেলায় ওই মেয়ের কিছু হলে বাপের প্রাণ চলে যাবার মতো, এই মেয়েটা যদি কষ্ট পায় বাপের মনে কত কষ্ট হয়। ওই মেয়েটা যদি কোনো বায়না করে, শখ করে, আব্বা আমার এটা লাগবে, সে চুরি করে হলেও এই বাপটা তার ওই আবদারটাকে পূরণ করে, কেন মেয়েটা হলো তার কলিজার টুকরা। এই দুনিয়াতে যদি ঘরের মানুষ যদি রাজি না থাকে কোনো জিনিস কিনে দেওয়ার জন্য, বাপ কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দেয়, নে মা তুই ধর, কেন একটা বাপ তার মেয়েকে বড্ড ভালোবাসে। কিন্তু সেই মেয়েটা যখন শ্বশুর বাড়ি যায় আর যদি কষ্ট পায়, জ্বালা যন্ত্রণা পায়, তাহলে কি হবে, সেই বাপটা যখন খবর পায়, হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে ছোট্টবেলা থেকে, ওই ছোট্টবেলা 6 মাস, যখন এই 2 মাস বয়স থেকে আমি কোলে করে নিয়ে আর আস্তে হাঁটা পর্যন্ত নিয়ে, আর সব থেকে শেষ পর্যন্ত যতদিন না বিয়ে পর্যন্ত আমি এর কোনো দিন কোনো কমি রাখিনি, আর সেই মেয়েটাকে আমার ওই শ্বশুর বাড়ির লোকজন জ্বালা যন্ত্রণা দিচ্ছে, তাহলে বাপের কলিজাটা কেমন ফেটে যাবে একবার ভাবুন তো, কত কষ্ট
হয় এই দুনিয়াতে, সেই বাপের কষ্ট হয়, মায়ের কষ্ট হয়, ভাইয়ের কষ্ট হয়। কিন্তু আজকে আমার ঘরের মেয়ে যদি কষ্ট পায় তাহলে আমাদের বুকটা ফেটে যায়, কলিজাটা ফেটে যায়। তাহলে আমি যদি অন্য জনের ঘরের মেয়েকে কষ্ট দিই, তারও বাপের কলিজা ফেটে যায়। তারও এই দুনিয়াতে তারও মা আছে, তারও বাপ আছে, তারও ভাই আছে। এই দুনিয়াতে আমরা সেই চিন্তা ভাবনা কোনোদিন করি? আমাদের মুসলমান ধর্মে যদি এটা ভেবে নিই, তাহলে জীবনে কোনোদিন কোনো নারী কষ্টেতে থাকবে না, কোনো ঘরেতে অশান্তি হবে না। কবি ছন্দের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আরো কি লিখছে দেখুন। আমার ঘরের মেয়ে যদি শ্বশুর বাড়ি কষ্ট পায়, আমার ঘরের মেয়ে যদি শ্বশুর বাড়ি কষ্ট পায়, মা বাপের মনটা কাঁদে আর বুকটা ফেটে যায়, মা বাপের মনটা কাঁদে আর বুকটা ফেটে যায়। পরের মেয়েকে আমরা দি জ্বালা যন্ত্রণা, পরের মেয়েকে আমরা দি জ্বালা যন্ত্রণা, নিজের অন্যায় চেপে রেখে বলবো মা ভালো না, নিজের অন্যায় চেপে রেখে বলবো মা ভালো না। যারা পরের ভেবে কষ্ট দেবে, যারা পরের ভেবে কষ্ট দেবে, তারা নয় ভালো ইনসান রে। নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে, নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। নারী জগতের জান রে। কবি ছন্দের মাধ্যমে শেষ কথাই লিখছে দেখুন। আজকে আমরা জানি এই দুনিয়াতে মা বাপের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত। কি ছেলে কি মেয়ে সবাই মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত, এটা সবাই এখানে যারা উপস্থিত আছে সবাই কিন্তু জানে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন তো, আমি হুজাইফা, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি বেটা ছেলে, আমি পুরুষ, আমার মা যতদিন বেঁচে থাকবে আমি ততদিন মায়ের সেবা করতে পারবো। আর মা আমার খেদমতে যদি রাজি হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ আমার সন্তানের প্রতি আমি রাজি, তুমিও আল্লাহ রাজি হয়ে যাও, আমার জন্য জান্নাতের রাস্তা সোজা করে দেবে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। আমার মা যদি রাজি হয়ে যায়। কিন্তু একটা মেয়েও তার মায়ের খেদমত করতে পারে। কিন্তু এই আমি ছেলে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমার মা যতদিন বেঁচে থাকবে, আমার মা যতদিন বেঁচে থাকবে আর আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমার মায়ের খেদমত করতে পারবো। কিন্তু একটা মেয়ে কতদিন করবে? 15 বছর, 16 বছর, 20 বছর বিয়ে হয়ে যাবে, সে কিন্তু আর মায়ের খেদমত করতে পারবে না। কেন? ওই শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। আর এখন তো অনলাইনে তার মায়ের খেদমত করা যাবে না, এখন অনলাইনে সব হয়, কিন্তু মায়ের খেদমত করতে পারবে না। আমি হুজাইফা, আমি বেটা ছেলে, আমি পুরুষ করতে পারবো, কিন্তু একটা মেয়ে করতে পারবে না। তাহলে এই জান্নাতের রাস্তা সোজা করার জন্য তাহলে ওই মেয়েদের জন্য তাহলে আল্লাহ এই রাস্তাটা বন্ধ করে দেবে বিয়ের পরে? না, আল্লাহ আর একটা রাস্তা খুলে দেবে। সেটা হলো শ্বশুর বাড়ি যাবার পরে এই মেয়েটা যখন শ্বশুর বাড়ি যাবে, তার স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে যদি রাজি করতে পারে, স্বামী যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাজি, আল্লাহ এর জন্য জান্নাতের রাস্তা সোজা করে দেবে। কিন্তু এখন ও করার কি আছে? এখন বেশি কথা বললে বলবে দেখেছো খুব মানে এই দুনিয়াতে ডিজিটাল যুগ, তো এখন সেই স্বামীদের সেই কদর থাকে না। তো কবি ছন্দের মাধ্যমে শেষ কথায় তার মনের ফারিয়াদ লিখছে, তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রোজা করবে। আমার নবী মিরাজ থেকে ঘুরে এসে বললেন বেশিরভাগ নারীরা জাহান্নামী। কেন? এই দুনিয়াতে অনেকজন আমাকে আমি এত নামাজ পড়ছি, এত রোজা করছি, এত হজ জাকাত দান খায়রাত সবকিছু করছি, কিন্তু শুনে রাখো আপনি সবকিছু করেন, যতই পরহেজগার হন, যতই পর্দা করেন, এই দুনিয়াতে একটা জিনিস যদি আপনার মধ্যে না থাকে, আল্লাহ ওই জান্নাতের রাস্তা কোনোদিন দেখাবে না, সোজা জাহান্নামে শুধু দাও দাও করে জ্বলবে। কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন, মা বোনেদের কাছে আমরা করি আবেদন, তোমার পিতা আর স্বামী পাবে সম্মান, ভালো হলে তোমার চাল চলন, তোমার পিতা আর স্বামী পাবে সম্মান, ভালো হলে তোমার চাল চলন, যতই থাক না তোমার আমল, যতই হও না পরহেজগার, মঈদুল ইসলাম বলে দেয় তোর সব কিছু বেকার, মঈদুল ইসলাম বলে যায় তোর সব কিছু বেকার। কেন? স্বামীর মনে
নারী জগতের জান রে, নারী আধা ঈমান রে। বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে, বলে গেছেন মোর দয়ার নবীজি করো নারীর সম্মান রে। এবার আপনাদের সম্মুখে ডুয়েট বেলায় আমাদের কেমন করে বড় করে তুলে সেই সম্পর্কে ছোট্ট করে গান পরিবেশন করছি, আপনারা ধীরে শ্রবণ করুন। জানি জানি তোমার বিকল্পটাই আমার, জানি জানি তোমার বিকল্পটাই আমার, মাগো তুমি বিধাতার সেরা উপহার। জানি জানি তোমার বিকল্পটাই আমার, জানি জানি তোমার বিকল্পটাই আমার, মাগো তুমি বিধাতার সেরা উপহার। তুমি ছাড়া আমার জীবনটা যে আধার, তোমার সেবাই মেরে মাগো জান্নাত খোদার। তোমার কদম চুমে ধন্য হব আমি, তোমার কদম চুমে ধন্য হব আমি, মাগো মা গো মা, মাগো মা আমার মা, মাগো মা গো মা। সেই মা জননী ছোট্টবেলায় আমাদের কেমন করে বড় করে তোলে, কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছেন শোন। শত দুঃখ সয়ে তুমি দাও দি ফেলে, শত দুঃখ সয়ে তুমি দাও দি ফেলে, মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে মা বিধুর অনলে। শত দুঃখ সয়ে তুমি দাও দি ফেলে, মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে মা বিধুর অনলে। মমতার আঁচলে তুমি রেখেছিলে, কত চুমা দিয়েছ তুমি বোর গালে, মাগো তোমার উপমা শুধু যে তুমি, মাগো তোমার উপমা শুধু যে তুমি, মাগো মা গো মা, মাগো মা আমার মা, মাগো মা গো মা। অতি মূল্যবান কথাই কবি লিখছেন। সমীক্ষা বলছে 100 টিচার সমান তার মা জননী, সেই সম্পর্কে লেখক লিখছেন শোন। তুমি হলে মা জীবনের প্রথম গুরু, তুমি হলে মা জীবনের প্রথম গুরু, সঠিক জীবন চলার পথে বন্ধু শুরু। তুমি হলে মা জীবনের প্রধান গুরু, সঠিক জীবন চলার পথে বন্ধু শুরু। মাগো তুমি আমার জান মানে আবরু, তুমি ছাড়া এ জীবনটা ধুধু মরু। তোমায় হারালে মানিস হব আমি, তোমায় হারালে মানিস হব আমি, মাগো মা গো মা, মাগো মা আমার মা, মাগো মা গো মা। সবশেষে কবির মনের আর্যতামানা খায়লাত কবি লিখছেন শোন। দিনের শোভা রবি রাতের তারা শোষে, দিনের শোভা রবি রাতের তারা শোষে, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে ভালোবাসে। দিনের শোভা রবি রাতের তারা শোষে, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে ভালোবাসে। রাতের শোভা বাড়ায় জ্যোৎস্না ভরা নিশি, মোর হৃদয় জুড়ে যায় দেখলে মায়ের হাসি। মজিবুল তোর জীবনের থেকে মা দামি, মজিবুল তোর জীবনের থেকে মা দামি, মাগো মা গো মা, মাগো মা আমার মা, মাগো মা ও গো মা। শুনলে তো এখন আপনাদের সম্মুখে আমার উস্তাদ তার মূল্যবান গাজাল পরিবেশন করে শোনাবেন, আপনারা ধীরে ধীরে শ্রবণ করুন।